الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ احباب اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن مجید کی مختصر تفسیر جو ہے اس کو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں جس کو پڑھا ہے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون، فرعون کی آل سے، سوء العذاب، اس کے برے عذاب سے، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اور اس چیز میں اب اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے گویا جو ایک اور احسان ہے جو بنی اسرائیل پر کیا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرعون جس کا نام ولید بن مصعب ہے، قرآن مجید میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے، اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 450 کے لگ بھگ تھی، 450 سال۔ اللہ رب العزت نے گویا اس کو طویل موقع دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے سدھرنے کا نام نہیں لیا۔ بنی اسرائیل اس نے ان کو غلام بنا لیا اور تمام جتنے بھی کام تھے ان کے لیے سونپ دیے اس نے۔ مثال کے طور پر کھیتی باڑی، پتھروں کا کام، اسی طرح دیگر جتنے بھی کام ہیں، تعمیرات کا کام، ہر اسرائیلی کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام اس نے لگا دیا۔ اور اتنا یہ ظالم تھا کہ جس اسرائیلی سے کوئی کام نہ ہوتا اس کے لیے یہ کرتا کہ بوڑھا ہوتا جس طرح، تو اس کو یا جو ٹیکس نہ دے سکتا اس کے لیے یہ ایسا کرتا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا یا کوئی سزا جو ہے وہ اس کے لیے تجویز کر دیا کرتا تھا۔ اور سزا میں سے بڑی عجیب سزا تھی کہ جو شخص ٹیکس نہ دیتا یا جو شخص جو ہے وہ جو اس نے قانون بنائے تھے ان پر پورا نہ اترتا، تو سزا اس کی یہ تھی کہ اس کا ایک ہاتھ جو تھا وہ اس کے کاندھے کے ساتھ 1 مہینہ تک باندھا رہتا تھا۔ یہ اس کی عجیب قسم کی سزائیں تھی جو بنی اسرائیل کو دیا کرتا تھا۔ وہ کچھ یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کو خواب میں کچھ منظر دکھایا کہ بیت المقدس کی طرف سے کچھ آگ اٹھی ہے اور اس نے اس کی جو حکومت ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت کے کاہن اور جو معبر تھے، تعبیر بتانے والے، انہوں نے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر موت اس طرح طاری کی کہ ان کو اللہ رب العزت نے جو قبطی تھے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب بہت سارے قبطی مر گئے تو فرعونی جو تھے وہ نماز جنازہ کے لیے، وہ ان کو دفنانے میں، تدفین میں ان کے لیے جو ہے وہ اپنا وقت صرف کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب وہ ادھر چلے گئے، اسرائیلی جو ہے وہ نکل کر دریا کے سمندر کی طرف چلے گئے۔ جب بعد میں قبطی واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے غلام بھاگے ہیں تو لہذا ان کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ اب فرعون جو تھا وہ اپنے لشکر سمیت سارا لشکر لے کر اسرائیلیوں کا اس نے پیچھا کیا۔ بے انتہا یوسف علیہ نبی علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تم یہاں سے نکلو گے تو اس وقت میری جو صندوق ہے جس کے اندر مجھے دفن کر دیا گیا ہے، تو کیونکہ یہ راستہ پٹک گئے موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے پوچھا اس میں کہ بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کو کس جگہ پر دفن کیا گیا ہے؟ تو پھر ایک بڑھیا نے بتایا کہ فلاں جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا ہے۔ جب اس جگہ پر دفن کیا گیا تو پھر وہاں سے آپ کو نکال لیا گیا یوسف علیہ السلام کو، آپ ان کو ساتھ لے کر نکلے۔ اب جب دریا کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر پہنچے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ غالباً سمندر بحر کلزم تھا، اس کے جب قریب پہنچے تو اب
पीछे से इसराइलियों ने देखा कि फ़िरौन आ रहा है, आगे देखा कि समंदर है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को वो तान करने लगे कि आपने तो हमें मरवा दिया, अगर हम आगे जाते हैं तो समंदर में गर्क हो जाएंगे, और अगर पीछे लौटते हैं तो फ़िरौन मार देगा। आपने क्या किया? हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर को फाड़ दिया। 12 ये कबीले थे इसराइल के, तो जब समंदर फटा तो हर कबीले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग जो है वो रास्ता मुतय्यन फरमाया। अब जब ये समंदर में जाने लगे तो हर एक के लिए अलग अलग रास्ता था। अब फिर इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की, फरमाया कि हम ये नहीं देख रहे कि हमारा जो दूसरा ग्रुप है या जो दूसरा ग्रोह है वो पता नहीं ज़िंदा भी है कि नहीं ज़िंदा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये कुदरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इनका ये करम कि पानी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह खिड़कियाँ या जिस तरह एक दूसरे को देखने वाले मामलात होते हैं, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया कि ये एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे को देख भी रहे थे और साथ साथ समंदर से गुज़र भी रहे थे। यहाँ पर उलमा ने लिखा है कि ये जो जिससे वो इसराइली गुज़रे हैं, ये ऐसी जगह है कि सूरज को जिसने सिर्फ़ एक बार देखा है, यानी ये ऐसी ज़मीन है जिसने सूरज को सिर्फ़ एक बार देखा, उसके बाद पानी ही पानी है। अब जब फ़िरौन ने ये देखा कि इसराइली जो है वो जा रहे हैं और वो पार कर गए, तो अब फ़िरौन ने ये कहा कि हम भी इसराइलियों के पीछे जाएं, लेकिन वो इसराइलियों के पीछे जाने से डरता रहा। उसे पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो तो चले गए, अब मैं क्या करूँगा। फ़िरौन ने कुछ हीला साजी की वापस लौटने के लिए, लेकिन क्योंकि उसके जो मानने वाले थे उन्होंने कहा कि क्योंकि तू हमें कहता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो अब रब ही अगर लौट जाए तो फिर हम क्या करेंगे, लिहाजा रब को चाहिए वो सबसे पहले जाए। अगरचे वो कोई हीला बहाना कर ही लेता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, फरमाया कि जाओ ऐसा करो कि जहाँ पर फ़िरौन है ना, उस फ़िरौन के आगे जाकर अपना घोड़ा ले जाओ और उसमें पानी में चले जाओ, पानी में कूद जाओ। अब वो मूसा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम घोड़ा लेके गए तो पीछे से सारे घोड़े उसकी तरफ जाने लगे। आगे से जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको लेके जा रहे हैं, पीछे से मीकाईल अलैहिस्सलाम उनको हाँक रहे हैं कि आगे जल्दी जल्दी जाओ। उधर से जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्होंने किनारा जो है वो बाहर निकले, इधर से मीकाईल अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर को हुक्म दिया कि मिल जाओ, तो वो समंदर मिल गया। तो फ़ल्तक़ल जमआन, कुरान मजीद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़न फ़लक़ फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तउद अज़ीम। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर जो जब समंदर मिला तो तमाम फ़िरौनी जो है वो गर्क हो गए, और जब गर्क हुए तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए इबरत, और आज भी कुरान मजीद की जो सदाकत है उसका सबूत मिलता है। आप देखें, मेरे रब का फरमान है, फरमाया फ़ल यौमा नुनज्जी का बेबादानी का लितकून लिमन खल्फ़का आया। फरमाया हम तेरा जिस्म जो है ना, फ़िरौन के जिस्म की बात है, फरमाया हम तेरे जिस्म को निजात देंगे, लितकून लिमन खल्फ़का आया, यानी तेरे जिस्म को बरकरार रखेंगे, उसको ज़ाया नहीं होने देंगे। वरना आप देखें कि बहुत सारी लाशें हैं, वो महीना साल नहीं गुज़रता ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फ़िरौन की लाश आज भी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है, फरमाया फ़ल यौमा नुनज्जी का बेबादानी का लितकून लिमन खल्फ़का, आज के दिन हम तुझे निजात देंगे बेबादानी का, तेरे बदन के साथ, लितकून लिमन खल्फ़का आया, ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी और इबरत का सामान हो कि जो खुदाई के दावे किया करते हैं, जो रब के मुकाबले में आते हैं, फिर उनके लिए कहीं भी अमान नहीं होती। और ये भी लोग जो है इस चीज़ को परख कर और समझ कर जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबला में आने वालों का ये हाल हुआ करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, हमें कुरान मजीद को दुरुस्त तरीके से जो समझना है, दुरुस्त तरीके से जो तालीमात हैं उनको हासिल करने की ज़रूरत है। इस पाक कलाम से महब्बत करें, जितनी आप इससे महब्बत करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ज़रूर कामयाब व कामरान होंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है हुदल लिन्नास हुदल लिल मुत्तक़ीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।